رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ والنماز کے ذریعے میں آج ہم گرامر کے تمام اسباق کا اعادہ یا ریویژن کریں گے۔ گرامر یا قواعد ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم ٹوٹل فزیکل انٹریکشن یا ٹی پی آئی کے ذریعے سے۔ تو آپ سب لوگ ایک گہری سانس لیجئے اور سب میرے ساتھ دہرائیے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے۔ اب سب نے ایکٹیولی بیٹھنا ہے اور ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ ہینڈ ریز کیجئے اور جب آپ سے کو کہا جائے تو پھر آپ اس کو ریویژن کروائیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عربی میں الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو جو سب سے پہلا ٹیبل ہم نے گرامر میں کیا تھا یہ ضمائر ہیں اور یہ بھی اسم ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ قرآن میں تقریباً 1300 بار آئے ہیں۔ جی یہ کون ریوائز کرائے گا یہ ٹیبل؟ ہینڈ ریز کیجئے۔ جی آمنہ کروائیے۔ اور یہ دیکھیں میں رائٹ ہینڈ سے اشارے کروں گی، اس کا مطلب ہے یہ سب مذکر کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جی ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ شاباش۔ تو یہ بھی ضمائر ہیں جو جڑ کے نہیں آتے، علیحدہ سے آتے ہیں اور 1300 بار یہ آئے ہیں۔ اب جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ اسم نکرہ، اسم معرفہ، کوئی خاص اسم ہوتے ہیں، کچھ عام ہوتے ہیں، تو عربی میں بھی اسی طرح سے اگر ہم کہیں کتابن، اس کا مطلب ہے ایک کتاب، آ بک، اور اگر ہم اس کے ساتھ ال لگا دیں تو یہ خاص بن جاتی ہے، الکتابو۔ اچھا اب یہاں کیا تھا؟ تنوین تھی، لیکن جب ال لگا دیں گے تو تنوین پھر نہیں رہے گی، یہ سنگل حرکت رہ جائے گی، الکتابو بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے عربی میں، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں دا بک، دا آ بک تو ہم کبھی نہیں کہتے نا، تو ال کے بعد پھر تنوین نہیں آتی، یہ ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا۔ تو کتابن تھا، تو اب اگر الکتاب کیا تو پھر ہم ایک سنگل اس کی پیش رہ جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں آپ کے، پھر ایم سی کیوز میں یہ چیزیں ساری آ جاتی ہیں۔ جی آمنہ آپ بتائیے کہ اگر ہم عربی میں کتاب کو عام کتاب ہے تو اس کو کیا کہیں گے، اور خاص کتاب ہے تو کیا کہیں گے؟ بتائیے۔ عربی میں آپ کا کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ عربی میں ایک مجھے سوال عام ایک کتاب ہے، ایک کتاب ہے جی تو اس کو کیا کہیں گے؟ کتابن۔ کتابن، اور کتابن، اور خاص اگر کتاب خاص ہے تو الکتابو۔ الکتاب۔ شاباش، دیکھیں سسٹر نے کتنا اچھا ہمیں بتا دیا، تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ پھر ال لگا دیتے ہیں تو تنوین نہیں رہتی، سنگل پیش، سنگل حرکت رہ جاتی ہے، پیش ہو یا جو بھی ہوں گے۔ اب مذکر کے اسما کو کہ ہم جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس میں واو نون یا یا نون کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جی اب اس کو کون کروائے گا؟ ہاتھ کھڑے کیجئے پلیز۔ جی آمنہ کا ہی ہاتھ کھڑا ہے، باقی لوگ کدھر؟ جی نسیم اختر آپ کروائیے۔ مسلمن، مسلمون، شاباش۔ مسلمن، مسلمین، مسلمن، مسلمین۔ تو امپورٹنٹ کیا بات ہے کہ اگر تنوین 2 زبر یا 2 زیر والی ہے تو دونوں کا جو ہے وہ مسلمین آئے گا۔ زیر ہی ہو جائے گا جی۔ جی تو اس میں جو 2 پیش والا ہے اس میں واو نون والی جمع آئے گی، اور اگر آپ کو بغیر کسی تنوین کے پوچھا جائے کہ جمع کون سی ہے تو پھر سلیش میں دونوں لکھنی ہے، یا آپشن 2 والی سلیکٹ کریں گے۔ اگر کوئی تنوین اوپر نہیں لکھی ہوئی پھر ہم مسلمون سلیش مسلمین دونوں، پھر دونوں ہو سکتی ہیں اگر کچھ نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ نوٹ کرتے جائیں، آپ کے کام آئیں گی آپ کے کوئز میں۔ کلیئر؟ اوکے۔ اب سب کو پتا ہے کہ اسم کی اہم نشانیاں کون بتائے گا؟ محمد حسن صاحب۔ یہ مجھے آپ نے کہا ہے نا کہ اگر کوئی بھی نشانی نہیں ہوگی نہیں تو لکھی اور آپ کو اب مسلم لکھا ہوا ہے، مسلم کی جمع بتائیے۔ اے میں لکھا ہوا ہے مسلم، مسلمون لکھا،
मुस्लिमूना लिखा है, बी में मुस्लिमीन लिखा है, और सी में मुस्लिमीन प्लस ए या प्लस बी लिख दिया है, तो ए प्लस बी आएगा, क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो फिर दोनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, अगर खाली मुस्लिम होगा तो मुस्लिमूना भी आएगा और मुस्लिमीना भी हाँ, आएगा। फिर वो वाली ऑप्शन दोनों वाली आएगी। यू ठीक गॉट द पॉइंट। ठीक है, चलें शाह। मोहम्मद हसन भाई, आप ये बताइए कि इसम जी। की क्या निशानियां हैं? शाबाश। इसम की निशानी यह है कि शुरू में उसके अलिफ लाम, बिल्कुल और ठीक है। आखिर में दो पेश, दो जबर, दो जेर, वाव नून या नून हो तो वो और इसम है। और मुन्नस में क्या आता है? मोनस में मुन्नस या के नून, जमा में अलिफ नहीं, मुन्नस में अलिफ ता आएगा ना, हाँ अलिफ ता, सॉरी अलिफ ता आएगा, और सिंगुलर में गोलता आती है। ठीक है, गोलता आती है। गोलता। जी जी जी, अलिफ ता गोलता। एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन ये हमने याद रखनी है। ठीक है। अब जी जल्दी। अगर हम, जैसे अभी हमने पहले भी बात की, अगर हम अल प्लस मुस्लिम कहेंगे तो क्या बनेगा? अल मुस्लिमू, फिर मुस्लिमून नहीं मुस्लिमून। बने। इसको भी रिवाइज करा दें, शाबाश। जी, शुरू में अलिफ लाम, हाँ, अल अल प्लस अल, मुस्लिमुन, नहीं नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना, अल प्लस अल जमा मुस्लिमुन पढ़ेंगे आप, अल जमा मुस्लिमुन, या अल और अल मुस्लिम, जमा अल मुस्लिमुन ही जमा मुस्लिमुन मुस्लिमून, तो क्या इक्वल बना? टू अल मुस्लिमू। मुस्लिमून, और उसकी जमा कैसे बनाएंगे? अल मुस्लिमून, वाव नून लगा देंगे तो अल बिल्कुल मुस्लिम हो ठीक हो, जाएगा। बिल्कुल ठीक और हो गया। अलिफ लाम प्लस मुस्लिमन, अल मुस्लिमा, वेरी गुड, और अगर जमा होगी तो या नून मिला के अल मुस्लिमीन हम बिल्कुल उसको ठीक हो कहेंगे। इसी जी। तरह अल मुस्लिमिन के साथ अल प्लस मुस्लिमिन, उसके साथ अलिफ लाम और मुस्लिम को मिला के अल मुस्लिम, और जमा अगर होगी तो या नून मिला के अल मुस्लिमीन। देखें, ब्रदर ने इतना अच्छा बता दिया, अब किसी को इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने एक इस इधर एक सवाल करना है आपसे। जी ये जल्दी जो, से कर लें। जी हाँ जी, जी, ये जो मुस्लिमून है दो पेश है, इसका तो समझ आ गई, जमा का भी और नीचे वाला हाँ भी या हाँ, जान नहीं आएगा। जो इससे पहले मिड में दरमियान में ये लफ्ज है, ये क्या थे? एक ये एक बताया ये है कि अगर अल लगाएंगे मुस्लिम उनके साथ तो फिर उसकी सिंगल पेश रह जाती है, ये समझाया है। डबल अच्छा, पेश नहीं रहेगी ना, तनवीन खत्म हो जाती है, जब अल लग जाता है तो तनवीन खत्म हो जाती है। ये बात अल मैंने अभी पहले बताई थी, आपने उस वक्त नहीं गौर से सुनी ना। अल मुस्लिमू इसकी जमा बनेगी अल हाँ मुस्लिमून। जी, ओके, नहीं नहीं, जब अल लगता है तो तनवीन गायब हो जाती है, असल बात ये है। हाँ ठीक है, जी, हाँ जी, और जब जमा भी बनती है फिर भी तनवीन खत्म हो जाती है, ठीक है। दोनों चीजें। ठीक है, ओके जी। अब पहले तो हमने हुआ होम किया, अब ये वो टुकड़े हैं जो ये अटैच होके आते हैं, ये भी जमायर हैं, इनको हम अटैच जमायर या जमायर मुतस्सिला अगर आप याद रख सकते हैं। हु, बल्कि मैं नहीं कराती, आप में से कोई करवाएगा जी? कौन कराएगा? जल्दी जल्दी हाथ खड़ा करें जी। नसीम अख्तर, आप करवाइए। हु, वो उसका, हम उन सब का आपका, ही मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। हमारा। ठीक है, इसमें का आ गया, वो हुआ वो था, वो सब। अब इनको हम मुख्तलिफ अस्मा के साथ इन टुकड़ों को जोड़ के, तो फिर उसका जैसे वो था उसका रब, वो का वाला मीनिंग आ जाते हैं जी। नसीम अख्तर, आप करवाइए। रब्बुहु, रब्बू हो उसका रब, रब्बू हम उन सब का रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बू कुम आप सब का रब, रब्बू ना हमारा रब। ठीक है, तो ये हमने ये टुकड़े जो थे ये इनके इसम के साथ, इसी तरह से इसको हम दीनहु किताबहु कुछ भी साथ को किसी भी इसम के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम राइट हैंड से इशारे कर रहे थे और हमने कहा था ये मुजक्कर के लिए है, हमने कहा था हुआ, वो एक मर्द। अब अगर मैं औरत के लिए करूं तो उल्टे हाथ से करूंगी, बाएं हाथ से, तो उसको हम कहेंगे हिया, हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। तो मुअन्नस के लिए हम हुआ की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं? बोलें, हिया। हिया। ठीक है, तो अब ये देखें, जो मुजक्कर के साथ हम हुआ लगाएंगे और मुअन्नस के साथ हिया, तो मुअन्नस मुजक्कर से मुअन्नस कैसे बनाते हैं? इसके आगे गोलता लगा देते हैं और तनवीन जो है वो गोलताल गोलताल करके। पे चली जाती है, तनवीन भी गोलता पे चली जाएगी, मीम से हट जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से ये वहां शिफ्ट हो जाती है, इससे मीम पे जबर आ जाती है और गोलता पे तनवीन चली जाती है जी। मोहम्मद हसन भाई, आप करवाइए। हुआ जी, मुस्लिमुन, हुआ मुस्लिमुन, हिया मुस्लिमतुन,
हुआ मोमिनुन हिया मोमिनतुन, हुआ सालिहुन हिया सालिहतुन, हुआ साबिरुन हिया साबिरतुन, हुआ शाकिरुन हिया शाकिरतुन। शाबाश। तो ये हमने देखा कि गोलता इसके आगे लग जाती है। फिर जैसे अपने टुकड़ों में कहा था कि हम हु लगाते हैं तो फीमेल के लिए हा लगाएंगे, ठीक है। जैसे हम किसी सहाबी का नाम लेते हो तो हमेशा कहते हैं अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, तो अगर हम किसी सहाबिया का नाम लेंगे या उम्महातुल मोमिनीन का तो उनके हम कहेंगे आयशा रजी अल्लाह हो अनहा, तो हु की जगह हा, हुआ की जगह हिया, ये याद रखें। मोनस के हमने आपको ये दो ये और दो और अल्फाज सिखाने हैं, अफाल में भी ज्यादा अगले कोर्सेज में पढ़ेंगे। तो हु की जगह फील में हा लग जाता है, ठीक है। जैसे हमने रब्बोहू कहा था तो अब यहाँ रब्बुहा दीनुहा किताबोहा इस तरह से हो जाएगा। जी अब ये टेबल कौन कराएगा? हाथ खड़े कीजिए जिन्होंने पहले नहीं कराया। फसीहा इसहाक जी, नसीम ने तो पहले भी कराया, जल्दी जल्दी। जी डॉक्टर साइमा आप, समीना सॉरी डॉक्टर समीना आप करवाइए रब्बुहू, और ट्रांसलेट भी कीजिए। रब्बुहु उस मर्द का रब, रब्बुहा शाबाश, उस औरत का रब, वेरी गुड। दीनुहु उस औरत मर्द का दीन, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहु उस मर्द की किताब, किताबुहा उस औरत की किताब, रसूलुहु उस मर्द का रसूल, रसूलुहा उस औरत का रसूल, इस्मुहु उस मर्द का नाम, इस्मुहा उस औरत का नाम। वेरी गुड। तो देखते हैं हमने हु की जगह हा लगा दिया तो ये फिर मुअन्नस के लिए हो जाता है, ठीक है। अब मुअन्नस की जमा कैसे बनाएंगे? अब इसमें जरा सा गौर करें, इसकी जमा में तनवीन नहीं जाती, ये रहती है। सिर्फ करते क्या कि गोलता हटा के अलिफ्ता लगा देते हैं और तनवीन जो है गोलता के बजाय ता पे चली जाती है, लेकिन तनवीन बरकरार है, ठीक है। उसमें नहीं बरकरार रही थी मुजक्कर वाले में। ये इंपॉर्टेंट चीजें बेशक नोट करते जाएं, जहन में कर लेकिन लें, मैं लिख लें। मुअन्नस वाले में तो बरकरार थी ही ना, मुजक्कर वाले में बरकरार नहीं थी ना, ये मुअन्नस वाले में बरकरार मुअन्नस है। में, मुअन्नस में मुअन्नस वाले के बरकरार, मतलब वाहिद में भी बरकरार थी ना। बेटा वाहिद में तो होती है, मैं डबल की बात, वो तो अल हटाएंगे तो लगाएंगे तो वाहिद चली जाएगी ना। हम जमा की बात कर रहे हैं। मुजक्कर जी जी। में जब मुस्लिमूना बताया बनाया था तो उसमें हमने तनवीन तो नहीं रखी थी ना, उसकी जमा में तनवीन खत्म हो जाती है, अल से भी तनवीन खत्म हो जाती है वैसे भी, लेकिन मुअन्नस में रहती है। लेकिन जहां दो पेश होगा तो मुस्लिमातुन आएगा, ठीक है। और जहां इसमें वो साइड नहीं है, जहां दो जेर या दो जबर आता है तो मुस्लिमातिन आता है, जबर वाला नहीं आता, जेर वाला आता है, ठीक है। ये बुक में भी आप लोग देख लीजिए, इसमें स्लाइड नहीं है। जी ये कौन कराएगा? डॉक्टर समीना ने तो बहुत अच्छा करा दिया, अब और कोई कराए? फसीहा इसहाक जी, नसीम आप करवाइए, नसीम अख्तर। मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन, मातुन, मुस्लिमातुन, देखें मुस्लिमातुन वो जबर है, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमात मा, मुस्लिमातुन, शाबाश। मोमिनातुन, मोमिनातुन, सालिआतुन, सॉरी 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 सालिहातुन, सॉरी, मैं गलत इशारे कर दी। हाँ सालेहतुन, काफिरातुन, काफिरातुन, मुशरिकातुन, मुशरिकातुन। ठीक है। तो हमने गोलता हटा के अलिफ्ता लगा दिया और उसके ऊपर तनवीन चली गई, ठीक है। अब आ जाते हरूफ। इसम और फेर के अलावा जो भी कोई चीज है वो सब हरूफ होते हैं। हमने हरूफ जर पढ़े हैं, ठीक है। 7 हरूफ जर आपको पढ़ाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले ये 3 हम लेते हैं, ला, ली, मिन और अन। कौन बताएगा कि इनको हम किन फ्रेजेस से याद रखते हैं? क्विकली, अली नवाज भाई आप बताएंगे प्लीज, हाथ खड़े कीजिए, फिर टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर आपकी रिवीजन पूरी नहीं होगी। आप लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं। जी अब बता दीजिए पढ़ के, किसने बताना है? जी बाबा शरीफ भाई आप बताइए, अब तो लिखा हुआ सामने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताइए जी। ली को कैसे याद रखेंगे? ली ये अल्हम्दुलिल्लाह जी से याद रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मिन को किससे याद रखेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। मिनश शैतान। अन अन रज़ी अल्लाहु अन्हु। अनहु। तो ये फ्रेजेस से हम याद रखते हैं, वरना हमें मतलब याद नहीं रहते। अब
ان کو ہم یہ جو تینوں ہیں حروف جر ان کو ہم ضمائر جو اٹیچ والے تھے ان کے ساتھ ہم جوڑ کے یہ ٹیبل بناتے ہیں. اب یہ کس نے کروانا ہے کوئکلی؟ جی آمنہ جی کروائیے. جی. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. اور اگر میں کہوں اس عورت کے لیے تو کیا کہیں گے؟ لہا. 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 ہم نے ہاں سیکھا نا. شاباش. ٹھیک ہے. منہو من اس سے، اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی میرے سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے. شاباش. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی میرے سے، مجھ انکم سے، آپ سب. مجھ سے کہتے ہیں ہم جنرلی. سوری، انی کوئی بات مجھ سے، کوئی بات نہیں. انکم آپ سب سے، انا ہم سے. انہا اس عورت سے، ہاں ہاں لگا دیں گے تو انہا، فیمیل کے لیے. اور انہا ٹھیک ہے. اس عورت سے. شاباش. دیکھیں سسٹر نے پورا ٹیبل کتنی اچھی طرح سے کرا دیا. اچھا اب اگلے تین اور حروف جر آ گئے، بی، فی اور الا. اب یہ ٹیبل کون کرائے گا؟ جی ڈاکٹر سمینا آپ کروائیے. بی کو ہم کیسے یاد رکھتے ہیں؟ بسم اللہ. بسم اللہ. بسم ٹھیک ہے. اللہ. اور فی کو ہم یاد کیسے رکھتے ہیں؟ فی سبیل اللہ. فی امان، فی فی امان امان اللہ یا اللہ فی بھی کہہ سبیل اللہ. سکتے ہیں جی. اور السلام علیکم سے ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. صلی اللہ چلیے علیہ وسلم. جی اب کروائیے. بھی کہیں، بھی اس کے ساتھ، بہم ان سب کے ساتھ، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے، بیہا اس عورت سے، ویری گڈ. فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس عورت میں، جی ہاں سرت علیہ شاباش. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس عورت پر. تھینک یو سسٹر. دیکھیں سسٹر نے کتنی اچھا طرح کیا. اچھا اب جیسے ہم آتا ہے تو بعض دفعہ ہم بھی آ جاتا ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پہ یہ جو اٹیچ والے ہیں نا اس میں بعض دفعہ ہم بھی آ جاتا ہے. ویسے ہوا ہم نے کیا تھا نا، مطلب وہ ان کا ہی مطلب ہوتا ہے لیکن زیر کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے اب اگلے تین اور حروف ہیں جن میں الا جو ہے یہ حرف جر ہے. ما اور اندا کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ جی حروف کی اسم. طرف استعمال ہوتے ہیں لیکن جی یہ اسم زماں ہے. ٹھیک ہے. شاباش آمنت. تھینک یو. تو ان کو ہم کیسے یاد رکھتے ہیں؟ الا کو جیسے یاد رکھیں گے. جی آمنہ انا للہ و انا الیہ راجعون. الیہ راجعون. ما کو یاد کیسے رکھیں گے؟ ان اللہ ان مع ان الصابر. اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اندا کم ریالن اندا کا، کم پریال کتنے اندا. ریال ہیں آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے. پاس. اندا کا مطلب ہے پاس، ماں کا مطلب ہے ساتھ. اب ان کو بھی اسی طرح سے ہم ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کے تو ہم یہ جی اب یہ کون کروائے گا؟ جی محمد فاروق آپ کروائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کروائیے. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا الیہا. اس وقت. ویری گڈ. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، معہا اس عورت کے ساتھ. اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس، اندہا اس عورت کے پاس یا اس تھینک یو مونس کے بردر. تھینک یو. پاس. دیکھیے بردر نے کتنا اچھا اتنی تیز سے، اور یہ بھی تقریباً 1100 بار یہ الفاظ اس طرح آئے ہیں. یہ یہاں بھی لکھا ہوا حروف ہیں، حروف کی طرح استعمال ہوتے ہیں لیکن ایکچولی یہ اسم زمان یہ بھی آپ کے اس میں آ سکتا ہے جو نا کون سا مختلف ہے، تو اس میں دھیان رکھیں کہ یہ اسم ہوں گے، یہ ما اور اندا اگر ہوں گے. ٹھیک ہے. ان کو حروف جر نہیں کرنا. اب یہ تھوڑی سی بات ہے، اس میں کوئی بہت پریشانی والی کہ یہ مشکل نہیں، کوئی بات نہیں ہے کہ ہر زبان کا حرف جر علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کبھی عربی میں ہوتا ہے دوسری زبان میں نہیں ہوتا، کبھی عربی میں نہیں ہوتا دوسری زبان میں ضروری ہوتا ہے. اور اگر ہم حرف جر بدل دیں تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. ہم نے آپ کو کیا مثال کل آپ نے قرآن کی آپ کے روین ہوئی ہے. حرف جر بدلنے سے کیا معنی کیسے تبدیل ہوتے ہیں؟ فصلی لی ربی کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. ٹھیک ہے. اور
اگر ہم کہتے ہیں صلی علی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ درود بھیج. ٹھیک ہے, تو حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. یہ کل آپ کو یقیناً قرآن والے میں بتایا گیا ہوگا. اب کچھ جو ہیں وہ اشارے کے الفاظ ہوتے ہیں, یہ بھی اسم ہیں, اسم اشارہ, اشارے کے الفاظ بھی اسم ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ کا اشارہ حاذا اور یہ سب کا ہاؤلا, یہ 45 ڈگریز پہ ہم ان کو اشارہ کرتے ہیں. ذالے کا وہ, اولائے کا وہ سب, اور فیمیل کے لیے حاذی اور تلکا اس کے لیے, اور جمع دونوں کی ایک جیسی ہے. ٹھیک ہے, حاذا, حاذی, ہاؤلائے, ذالے کا, تلکا, اولائے کا. جی یہ کون ریوائز کرائے گا اسم اشارہ یا اشارے کے الفاظ؟ جی ہاتھ کھڑا کریں کوئکلی. جی جی نسیم اختر آپ کروائیے. حاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا یہ وہ، سب اولائی کا وہ سب. سب, اور فیمیل کے لیے حاذی, حاذی, جمع اس کی بھی حاذی یہ، ہاؤلائے, ہاؤلائے. ہاں جی. ٹھیک ہے, اور تلکا, اولائے کا, جمع سب کی ایک ہے. ٹوٹل 6 لفظ ہم نے یاد رکھنے ہیں. حاذا کے ساتھ حاذی فار فیمیل, حاذا اور حاذی اس ہاتھ سے کریں گے. ٹھیک ہے, ذالے کا, تلکا. تو جو وہ والے ہیں نا ان سب میں کاف آتا ہے, یہ بھی ایک ٹپ آپ یاد رکھیں. یہ دیکھیں یہ فیمیل کے, حاذا کی جگہ حاذی, ذالے کی جگہ تلکا, اور جمع دونوں کی وہی ہے ہاؤلائے اور اولائے کا. ٹھیک ہے, تو یہ کاف والے سب میں وہ کا مطلب ہے دیٹ, اور ان سب کا مطلب دس یا یہ. اور یہ ہم اشارہ جو ہے 90, پہلے ہم رائٹ اینگلز پہ کر رہے تھے نا, ابھی ہم نے ضمائر کے کیے سامنے یا اس طرح, یہ درمیان میں ہوتا ہے 45 ڈگریز پہ. یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے, اسم اشارہ ہوتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں فعل پہ. فعل جیسا کہ اب سب کو پتا ہے کہ عربی میں جنرلی جو میجورٹی موسٹ آف دی فعل کیا ہے, وہ 3 افراد سے الفاظ سے بنتے ہیں, حروف سے, 3 حروف سے بنتے ہیں. جیسے فا عین لام, فاتحہ, فعلا, فاتحہ, ناصرہ, جعلا, اس طرح سے بنیں گے. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد بھی کہتے ہیں. اور 3 قسمیں فعل ماضی, پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا, مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا ہو رہا ہے, اس کو امپرفیکٹ ٹینس. اور اس میں کون کون سے زمانے پائے جاتے ہیں؟ کوئی انمیوٹ کر کے بتائے. فعل مضارع میں کون کون سے آتے ہیں زمانے؟ present and present اور future. future. فیوچر, ویری گڈ. اور فعل امر اور نہیں, جس میں آپ حکم دینا یا گزارش کرنا یا کسی چیز کو نہ کرنے کا حکم دینا یا گزارش کرنا. ٹھیک ہے, اب فعل ماضی جو کہ ہو گیا. اب ہم پہلا سیٹ لیتے ہیں جس میں فعلا, فعلا اس نے کیا, فاتحہ اس نے کھولا, جعلا اس نے بنایا. اب ہم اس کے مختلف سیغے کریں گے. دیکھیں نا, اس نے کیا, پھر ان سب نے کیا, آپ نے کیا, میں نے کیا, تو یہ سارا کچھ اسی طرح آئے گا جیسے ابھی ہم نے ضمائر میں کیا. جی یہ سب سے پہلا والا آپ کا ٹیبل ہے, کون کروائے گا؟ جی آمنہ کروائیے. جی فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا, ویری فعلت گڈ, اس عورت نے کیا. ویری گڈ. دیکھیں انہوں نے کتنا فعلنا, کیونکہ ساتھ الف ہے, اس کو لمبا کر کے ہم نے پڑھنا ہے, زبر کی طرح نہیں پڑھنا. تھینک یو. دیکھیں ہم نے کتنا اچھا ہمیں کرا دیا. اور فعلنا اب آپ سب یاد رکھیے گا, تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا. یہ الف مدہ آ جاتا ہے زبر کے بعد, جب علی آتا ہے, الف زبر والی حرف کے بعد آتا ہے, تو زبر جتنا نہیں ہم نے پڑھنا, فعلتا کی طرح نہیں پڑھیں گے, فعلنا تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے. اب تبدیلی کہاں آ رہی ہے؟ یہاں پہ تبدیلی کہاں آ رہی ہے؟ اینڈ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ماضی میں تبدیلی جو ہے وہ سب میں اینڈ میں آتی ہے. اب جس طرح سے فعلا تھا, یہ بھی اسی باب کا ہے, فاتحہ. یہ کون کرے گا؟ جی نسیم اختر کروائیے. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتح تا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم فتح آپ نے, سب ایک نے منٹ کھولا. ایک منٹ سسٹر, ایک منٹ. فتح تا, فتح فتح تا کون ہے اس کے ساتھ؟ آپ نے فتح کھولا، تا, فتح تو, فتح تو فتح تم, آپ، فتح تو میں نے کھولا، فتح تو تم آپ سب نے کھولا، فتح نا ہم سب ہم نے سب کھولا. نے کھولا. شاباش. جعلا, جی یہ کون کروائے گا؟ کوئکلی کوئکلی. جی بسم محمد اللہ حسن الرحمن بھائی الرحیم. کرائیے. جی جعلا, جعلا جعل اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلنا
ہم ہم سب نے سب نے بنایا، بنایا جعلت اس اس مؤنث نے بنایا. ویری گڈ. اب ہم آگے دوسرے سیٹ پہ. ٹھیک ہے. ناصرہ. اب عربوں نے اس کا اچھا یہ ابھی ماضی تو ویسے اس لیے سمپل ہی رہنے دیتے ہیں. چلیے جی یہ کون کروائے گا؟ ناصرہ ناصرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناصارہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصر تم میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، ناصرت اس مونس نے مدد کی. اچھا ان نہیں کہنا، جیسے اپنے اس کا نا بردر، اسی طرح اس کو بھی ان کہنا ہے. پیش لکھی تو نہیں ہوتی لیکن ہاں ان، جیسے ہم نے اس کہا تھا تو ہم ان کہیں گے، ان نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. شاباش آپ نے بہت اچھا ویسے کرا دیا. اب اسی طرح سے یہ بھی اسی باب کے ہیں. خلاقہ جی یہ کون کرائے گا؟ خلاقہ کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا. جی کوئکلی کراتے جائیں، بھی بہت لمبا رہتا ہے. ہاں جی سمینہ کروائیے، ڈاکٹر سمینہ آپ سے اگلا کرواتے ہیں. نسیم جی کروائیے. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، خلقت اس عورت نے پیدا کی. زبردست ہو گیا. تو آپ تو ماشاءاللہ مونس کا بھی ساتھ ساتھ آپ نے کروا دیا. جی اب ذاکرہ کون کروائے گا؟ جی نسیم اختر آپ کروائیے. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. شاباش. آبادہ جی آمنہ کروائیے. عبدا اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی، عبدت اس عورت نے عبادت کی. زبردست. دیکھیے کتنا اچھا کرا دیا سسٹر نے. تھینک یو. اب ہم تیسرے سیٹ پہ آ گئے. تیسرے میں درابہ ہے، یہ چوتھا ہے، یہاں لکھا نہیں ہوا. سامعہ عالمہ، کیونکہ دیکھیں اس میں میم کے نیچے زیر ہے، یہ ڈفرنٹ ہے. باقی اب آپ کو اپرنٹلی لگ رہا ہے نا کہ سب ایک جیسے ہی ہیں، تو کیوں سیٹ بدلیں؟ آپ کو پتا ہے کہ مدارے میں ان کا چینج آ جائے گا، اور ماضی میں ہی چوتھے سیٹ کا باب کا چینج آ جاتا ہے. اس میں دوسرے حرف کے نیچے زیر آتی ہے. پہلے کیا تھا؟ تینوں پہ زبر آ رہی تھی. جی اب سامعہ اس نے سنا، عالمہ اس نے جانا، عاملہ اس نے عمل کیا. جی اب یہ کون کرائے گا؟ درابہ پہلے کروائیے. جی فصیحہ آپ کروائیں گی. جی محمد حسن بھائی آپ کروائیں. درابہ دربا اس نے مارا، دربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، درب تو میں نے مارا، درب تم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا، دربت اس مونس نے مارا. زبردست ہو گئی. اس کے بعد ہم نیکسٹ باب پہ آ جاتے ہیں. سامعہ جی نسیم اختر آپ کروائیے. سامعہ اس نے سنا، سامعہ ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا. سامعات اس عورت نے سنی. سامعت اس عورت نے سنا. شاباش. اب اسی طرح سے اس کے دو اور ہیں. عالمہ اس نے جانا. جی آمنہ کروائیے. علمہ اس نے جانا، علمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا، علمت اس عورت نے جانا یا اس مؤنث نے جانا. ویری گڈ. دیکھیں ماشاء اللہ مونس کا صیغہ بھی ساتھ ساتھ. اب عاملہ اس نے عمل کیا. جی یہ کون کروائے گا؟ جی ڈاکٹر سمینہ پھر آپ ہی کروا دیے، باقی ہینڈ ہی نہیں ریز کر رہے. عاملہ اس نے عمل کیا، جی عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عاملتا آپ نے عمل کیا، عاملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا، عاملت اس عورت نے عمل کیا. ویری گڈ. تھینک یو. اب دیکھیں فعل کے 4 اہم نمونے یا 4 اہم باب ہیں. ٹھیک ہے. اب ابھی تو ہم نے ماضی کے بعد ہی کر لیا، لیکن اب یہ دیکھیں اب نیکسٹ مدارے آپ پڑھ چکے ہیں نا ڈیٹیل میں. سب سے پہلے میں فاتحہ ماضی کا تھا. اگر ہم اس کا فعل مضارع کا صیغہ لیتے ہیں تو اس میں آتا ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا. یفتحو. ٹھیک ہے. اور افتح اس کا امر کا صیغہ ہے.
इससे नसारा में माजी तो एक जैसा चल रहा है, अब इसमें कोई फर्क है पहले और दूसरे में? क्या फर्क है? सौद के ऊपर पेश। पेश है, पेश का यंसुरू, सेकंड मतलब लास्ट क्योंकि यंसुरू। यंसरू पढ़ना अरबों को सही नहीं लगा, उन्होंने कहा नहीं यंसुरू होना चाहिए। तो चूंकि पेश के साथ था तो फिर इसका जब अमर बना तो वो भी उनसुर हो गया। फिर दराबा में भी माजी में तो वैसा ही था, जब मुदारे की बात आई तो उन्होंने कहा यदरुबू, नहीं नहीं ये तो नहीं, यदराबू भी नहीं, उन्होंने कहा जी यदरीबू पढ़ना आसान है, तो इसलिए फिर ये यदरीबू हुआ। उसी लिहाज से इसका अमर भी फिर इदरिब, क्योंकि रा के नीचे जेर आ गई थी तो यहाँ भी इदरिब बना। तो और जो चौथा बाब है सामिया में तो शैले मीम के नीचे पहले से में जेर थी माजी में ही, बाकी उसके सीगे इसी तरह ही बनते हैं यफ्ता और इफ्ता की तरह से, लेकिन उसका माजी में जेर आती है नीचे। तो ये चार अहम नमूने, इसकी एक छोटी सी नज़म होती है, वो आप में से किसी को आती है याद करने के लिए? जी मैं सुनो। जी सुनाइए। फतहा अगर खोलोगे, नसरा तो मदद नहीं आएगी। एक मिनट, क्या खोलोगे? कुरान खोलोगे कुरान खोलोगे, कुरान तो अल्लाह की खोलोगे मदद आएगी, तो शाबाश। अल्लाह की मदद नासारा आएगी, ज़रबा वरना मार पड़ेगी, इसलिए सुन सुनो, लो, सामिया, शाबाश। तो ये एक छोटी सी पोएम है तो याद करने के सुन लिए, लो। ताकि हमें याद रहे। तो फातहा नसरा, और ये रिप्रेजेंट करते हैं फा नून दौत सीन। अगर कोई भी मैं आपको फेल बता दूं और मैंने कह दूं कि ये जी इसके फतह यफ्ताहू से है, तो आप उसकी पूरा टेबल बना सकते हैं। अगर किसी का मैं बता दूं ये नसारा से है तो आप उसका बना लेंगे। सिर्फ हम आपको या ये बता दें कि इसका दोनों सीगे माजी और मुदारी, अगर आपको पता हो तो आप पूरा टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चार जो हैं इसके बाब हैं। अब हमने चूंकि पीछे नहीं किया, अब आ गया फेल मुदारे। यफअलु फाला था, उसने किया, यफअलु वो करता है या करेगा, ठीक है। यफअलुना वो सब करते हैं या करेंगे, तफअलु आप करते हैं, अफअलु मैं करता हूँ, तफअलुना आप सब करते हैं, नफअलु हम सब करते हैं, हिया तफअलु वो औरत करती है। ये खैर आपको बाद में भी कराऊंगी दोबारा। अब इसमें तब्दीली कहाँ आ रही है? इसके शुरू में आ रही है, ठीक है। माजी में क्या आ रहा था? एंड में तब्दीली आ रही थी, और इसके मदारे के शुरू में तब्दीली आ रही है। और इसमें वो करता है या वो करेगा, दोनों मतलब इसके आ सकते हैं। वो कॉन्टेक्स्ट में जब हम पढ़ रहे होते तो हमें समझ आ जाती है कि यहाँ फ्यूचर वाला मतलब है या, लेकिन वही उसी तरह से है। ये इसका फेल मदारे कौन करवाएगा? सिर्फ फेल मदारे करवा दें, या फालू या फालू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। हिया तफ़अलु वो हिया मोनस तफलु, देखिए अब ये देखें, ये तफलु ये था, हुआ तफलु वो था, ठीक है ना, आप करती हैं। हिया तफलु वो करती है, ये इसका गायब का सीगा है, फीमेल का ये गायब का सीगा है, सेम तफलु। तो जनरली हम साथ हिया कह देते हैं, ताकि ये हम दोबारा भी आगे करेंगे भी, ठीक है, शाबाश। अब पहले हम सबके बस बात करवाए ही नहीं हुए, उसके बाद आ जाएं जो है इसका फेल अमर और नहीं, ठीक है। जब हम हुक्म देते हैं तो अपने सामने वाले को हुक्म देते हैं, ठीक है, सामने वाले को देते हैं ना। तो अब जब ऐसे तफलु आप करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं? ता हटा देते हैं और एंड वाले पे सुकून दे देते हैं। अब क्या हुआ? जब ता हटा देंगे तो फा के ऊपर तो सुकून आ गया, तो सुकून पहले पे तो हम पढ़ ही नहीं सकते अरबी में, इसके साथ हम जेर वाली हमजा लगा देते तो इफ़अल बन गया। तो ये इसका इशारा है, इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफल मत कर, ला तफअलु मत करो, ठीक है। तो ये अमर नहीं, ये कौन करवाएगा? अमर नहीं भी करा दें, अभी जिन्होंने ये कराया मुदारी ये भी करवा दीजिए ब्रदर। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो, मत करो, फाइलुन करने का, मफ़ऊलुन जिस पर असर पड़ा, फ़ीलुन करना, तो मस्तर। माशाल्लाह आपने ये भी करवा दी। अब ये देखिए, ये सारे जो यहाँ पे अगर हमने आपने फीमेल भी लगा दे तो ये 18 बन जाते हैं। ये सब के सब क्या थे? ये अफ़आल थे। जी मोहम्मद हसन भाई आपसे भी पूछते हैं। तो ये जो अब हमने एंड में क्या किया, हमने 3 अस्मा बनाए हैं, ठीक है।
اب اگر جیسے اس پہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر تنوین ہو سکتی ہے، یہ ہم آگے بھی کریں گے بھی. فاعلن کرنے والا، ایسے اشارہ کرتے جب آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں. فاعلن کرنے والا، مفعولن جس پہ کام کا اثر پڑا، ٹھیک ہے، جیسے ریسیونگ اینڈ ہوتا ہے، ایسے کوئی لے رہا ہے کوئی چیز. فعلن کرنا. اب یہ سب ایک سٹائل میں چلتے ہیں، لیکن جو مصدر ہے نا یہ فعل، یہ چینج ہوتا ہے. اب اس میں دیکھیں زیر ہے نیچے، فتحون آئے گا تو اس میں زبر آئے گی، جالون میں بھی زبر آئے گی، یہ ایک ہی باب کے ہے نا، فعل فتح اور جالا، اس میں زیر ہے، ان دونوں میں زبر ہے. تو یہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے کہ مصدر ڈیفرنٹ ہے. پہلے دونوں ایک ہی، وہ فاعلون ہے تو اسی طرح سے جاعلون بن جائے گا، اسی طرح سے فاتحون بن جائے گا. مفعولون تو مجعولون اسی طرح سے بن جائے گا، مفتوحون بن جائے گا. لیکن فتحون زبر کے ساتھ آتا ہے، جالون بھی زبر کے ساتھ آتا ہے. کیونکہ یہ آپ نے ذرا یاد کرنا ہے کہ کس میں نیچے ایک دو ہیں جن میں زیر آتی ہے، زیادہ تر میں وہ بھی زبر ہے. ان کو نوٹ کر کے یاد رکھ لئے. آپ نے امتحان دینا ہے، اس سے یہ ٹپس بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. تو یہ اس میں زیر ہے. تو یہ تین کیا ہیں؟ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بردر نے ہمیں بتایا، یہ اسما ہیں، یہ تین اسما ہیں. اور ان کو ہم کہتے ہیں، یہ اس لیے بنائے ان کے راؤنڈ. یہ فعالہ یہ ماضی کی ہے یا ماضی کی چابی ہے، یہ مدارے کی یا چابی ہے، اور یہ امر نہیں کی چابی ہے. اگر ہمیں تین گے اور تین گے پتہ ہوں تو آپ پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں. تو اس سے ابھی ہم بنا کے دیکھیں گے کہ ہم شارٹ ٹیبل کیسے بناتے ہیں، اس میں پھر سارے ٹیبلز ہمارے ریوائز ہو جائیں گے. اس سے پہلے آپ کو تو خیر آتے ہیں مؤنث کے، آپ نے بتا ہی دیے کہ ہوا فعالہ ہیا فعالت. صرف کیا کیا ہم نے تا کا جوڑ دی اور اس پر سکون لگا دیا، ٹھیک ہے. اب اس میں امپورٹنٹ بات، جب بعض دفعہ جملوں میں لکھا آتا ہے، اگر جیسے اگر ساتھ اس کے کچھ اور ساتھ ہم نے جوڑنا تو بعض اس کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں زیر اگر تا کے نیچے ہوتے، اگر ساتھ آگے اگلا کوئی لفظ جو ہے جوڑا ہو، لیکن آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ فیمل کا ہے؟ تھرڈ والے پہ زبر ہوگی. فعلتا اور فلتو میں یہاں سکون ہوتا ہے لام پہ، یعنی تھرڈ والا جو حرف ہوتا ہے نا اس پہ سکون ہوتا ہے. یہ یاد رکھنے ہیں اس کا پوائنٹ. اگر کبھی جڑا ہوا آتا ہے تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ہم دیکھیں کہ اس کے ایکچولی جو تھرڈ والا حرف ہے اس پہ کیا ہے. اگر اس پہ کوئی علامت ہے تو وہ فیمیل کا صیغہ ہے، کیونکہ فعلتا اور فلتو میں کیا ہوتا تھا؟ یہاں سکون ہوتا تھا، ہے نا. یہ ہم چلے جاتے، یہ دیکھیں فعلتا فلتو، یہ یہاں سکون ہے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ اور اس میں یہ فعالت میں یہاں آ کے سکون آیا تھا. لیکن اگر اس کے آگے بعض دفعہ ہم کوئی لفظ جڑا ہوتا ہے تو بعض دفعہ اس کے نیچے زیر لگی ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہاں سے پہچاننا ہے. اگر اس پہ سکون ہے تو یہ بھی فعلتا فالتو ہے، اور اگر اس کے اوپر زبر ہے تو پھر یہ مؤنث کا صیغہ. ٹھیک ہے، آپ کو تو خیر آتے ہیں، آپ نے سب نے بتا دیے اس کے بغیر ہی. تو یہ تو ہو گیا ماضی کا. ہم نے صرف ایک ماضی کا صیغہ سیکھنا ہے اور ایک مضارع کا اس QC1 میں، کیونکہ بہت کم آئے ہیں ماضی کے سیکھے اور بعد میں ہم باقی کے سیکھیں گے. اب جو ہے مضارع میں ہوا یفعلو ہیا تفعلو، اور ویسے انتا تفعلو ہوتا ہے آپ کرتے ہیں یا کریں گے. یہ وہی والا تفعلو ہے لیکن اس کا اشارہ ڈیفرنٹ ہے. میں نے لیفٹ ہینڈ سے غائب والا اشارہ کیا، ٹھیک ہے. تو یہ بس اس میں اتنا ہی فرق ہے. بس ایک ایک صیغہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. اگر آپ کو پوری گردان یاد ہے، جیسے ٹیبل یاد ہے، اسی سیکوینس میں پڑھتے جائیں. اینڈ میں آپ مؤنث کا بتا دیں جیسے ابھی سب لوگوں نے بتایا، ٹھیک ہے. تو اب یہ کوئکلی کون کروائے گا؟ کہ جی حسن بھائی آپ نے کروانا ہے، کروائیے. جی بسم اللہ. ہوا فتح ہیا فتحت، ہوا نصر. نہیں ہوا یفتح، ساتھ ہی کر لیں. اچھا ہوا یفتح ہیا تفتح، شاباش. ہوا نصر ہیا نصرت، ہوا ینصر ہیا تنصر، شاباش. ہوا ضرب ہیا ضربت، ہوا یضرب ہیا تضرب، شاباش. ہوا سمع ہیا سمعت، ہوا یسمع ہیا تسمع. یا تسمع، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ وہی والا ہے، لیکن جو ہے اس میں یہ وہ پھر کانٹیکٹ سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ فیمیل کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ ہیا کے ساتھ بھی آتا ہے. اب
وہ بیچ میں مونس کے لے آئے. اب یہ پورا ٹیبل پورے ٹیبلز آ گیا. اب یہ کون کرائے گا فاتحہ کا؟ ہم نے جی آمنہ بیٹا آپ کرائیں گے, کروائیے. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتح تا اس عورت نے کھولا، فتح تا اس عورت نہیں دوبارہ پڑھو. فتحت فتحت اس عورت نے کھولا، فتح تا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، شاباش. فتح تم آپ سب نے کھولا، فتح نا ہم سب نے کھولا. یفتحو یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو وہ کھولتی ہے، تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو، فاتحن مفتوحن فتحن. فاتحن کھولنے والا، مفتوحن جس کو کھولا گیا، فتحن کھولنا. اب یہ دیکھیں یہ زبر کے ساتھ ہے، فعل ہاں ان جی. میں زیر تھی. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ بھی یاد رکھنا ہے. اب ہم ناصرہ دوسرے باب کا یہ کون کروائے گا؟ ماضی چھوڑ دیں, مضارع اور یہ کروا دیں, کیونکہ یہ آلریڈی ہم سب نے کر لیا. جی نسیم اختر آپ کروائیے, مضارع سے شروع کر لیں. ینصرو ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو وہ مدد کرتی ہے، تنصرو سوری آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی، نصر مدد کرنا. شاباش. تو یہ 3 اسما ہیں اور باقی جو ہیں وہ سارے افعال ہیں. جی دارابا کا کون کروائے گا؟ جی گلیکسی A02S کروائیے. ضربہ نہیں اس نے مارا، یدریبو سے شروع کر لیں, یدریبو سے اچھا مدارے سے شروع کر لیں. یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یضربونا وہ مارتے ہیں یا ماریں گے، بس تضربو وہ ایک مارتی ہے، ٹرانسلیشن کافی ہے, ایک ہی. جی اچھا تدریبو وہ تضربو مارتے, وہ مارتی ہے، مارتی ہے. تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں. اضرب مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مار، لا تضربو مت مارو. ضاربن مارنے والا، مضروبن جس کو مارا گیا، ضربن مارنا. شاباش. دیکھیں سسٹر نے کتنا اچھا کرا دیا سارا. ٹھیک ہے, اب سامیہ کا کون کروائے گا؟ بسم مدارے سے اللہ شروع کریں گے, مدارے سے. یہ ہم نے کر لیے ماضی پہلے. الرحمن الرحیم. جی یسمع یسمعو, جی وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سنتے ہیں، تسمع وہ سنتی ہے، تسمع آپ سنتے ہیں، اسمع میں سنتا ہوں، تسمعون آپ سب سنتے ہیں، نسمع ہم سنتے ہیں. اسمع سن، اسمع سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمع مت سنو، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سمع سننا. ویری گڈ, تھینک یو. جی اب یہ دیکھیں جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ 3 اسما ہیں اور یہ ہم نے کہا کہ یہ ماضی کی چابی ہے, یہ مضارع کی چابی ہے اور یہ امر کی چابی ہے. اگر ہمیں یہ 6 پتہ ہیں تو ہم پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, فعلا کے آگے سب کو آتا ہے فعلو, اور آگے سارا پورا آپ بنا سکتے, یا فلو کے بعد بھی آپ سارا افل کے بنا لیں گے, اور یہ ایز اٹ از. تو اس کو ہم 6 جو یہ چیزیں 3 افعال اور 3 اسما جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ شارٹ ٹیبل ہے. صرف صغیر بھی آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے, شارٹ ٹیبل ہے, 3 افعال اور 3 اسما. اب چونکہ یہ اسما ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ ال بھی آ سکتا ہے, ان پہ 2 پیش والی تنوین بھی آ سکتی ہے, 2 زبر والی بھی آ سکتی ہے, 2 زیر والی بھی آ سکتی ہے. یہ اسما ہے, ان کی جمع بھی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتی ہے. یہ دیکھیں اس کے ساتھ الفائلن بھی ہو سکتا ہے, فائلن فائلن بھی ہو سکتا ہے, فائلن بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے مفعولن 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 اور مفعولن. پھر اگر ال لگ جائے گا تو پھر المفعولو ہو جائے گا, پھر تنوین نہیں پڑیں گے. ٹھیک, تو یہ اسما ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ اسما ہے. دیکھیں اس میں زیر آئی تھی, باقی سب میں جو ہے تقریباً زبر آتی ہے.
एक आध और है जिक्र में, उसमें शायद नहीं आती। इसी तरह से चूंकि अस्मा है तो इनके हमने अभी मुअन्नस भी पढ़े थे कि फाइलुन का फाइलतुन होता है तो उसकी जमा फाइलातुन होती है। इसी तरह से मफूल की जमा फूलातुन भी हो सकती है, मफूलातुन, फिर सॉरी ये मुअन्नस उसका, ठीक है, गोलता के साथ, और फिर उसकी अलिफ्ता के साथ हम जमा बना सकते हैं। मस्दर की चेंज नहीं होगा कोई भी, ये सिर्फ फाइल और मफूल में। फिर हमें पता है इनकी यानून वाली या वानून वाली भी जमा बन सकती है। अब देखिए इसमें कोई तनवीन नहीं है ना, तो इसमें दोनों बताइए कि फाइलून भी बन सकता है, फाइलिन भी बन सकता है, जो मैं आपको पहले बात बता रही थी, ठीक है। तो इस तरह से मफूल को भी मफूलून और मफूलिन आपने वर्कबुक में किया होगा, एक चैप्टर में उन्होंने इस तरह से आपको ये पूछी हुई है। तो ये बताने का ये मकसद है, सारी जो हमने अस्मा की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो देखें, ये यहाँ पे हमें नजर आ रही हैं कि ये कुछ हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये शॉर्ट टेबल कौन रिवाइज करा देगा क्विकली? जी तस्कीन जफर करवाइए तर्जमे के साथ। या फलू, ये माजी की चाबी है, पहले सॉरी फाला से करें। फाला उसने किया जी, सिस्टर अनम्यूट करें। मैं करा दूं? जी आप करा दें, उनका शायद अनम्यूट नहीं हो रहा। फ़अला उसने किया, यफ़अलु वो करता है, इफ़अल करो, फ़ाइलुन नहीं करने करो नहीं है, वाला, कर कर कर, इफ़अल इफअल कर कर, कर। फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ऊलुन जिस पर असर पड़ा, फ़िअलुन या फेल जो है ये करना, करना, काम का करना, काम का करना, जी, काम का नाम, नाम है काम का, और का इसको नाम, इसको मस्तर भी कहते हैं, मस्तर, ठीक है, मस्दर। मस्तर तो उर्दू में भी कहते हैं जी। इसके आखिर में बस इसी तरह लिखे फेल, मतलब देखें ये बताया है ना ऊपर के इसमें तनवीने ये इसम है, ये फाइलून भी हो सकता है, कई दफा आप आगे आगे देखें, कई दफा इसमें दो जेर के साथ आ जाता है, कभी दो जबर के साथ भी आ सकता है। नहीं ये तो क्लियर है, मैं मस्दर का सिर्फ पूछ रही थी, मस्दर का। फेलून जी, उसके भी उसी तरह तनवीन आती है, फेलून ये भी इसम है, ठीक इसके है, ऊपर इस पे तनवीन आएगी जी, ये भी। सही, और मस्दर की उस तरह से चेंजेस नहीं आती, जैसे हम इनकी जमा बना लेते हैं या इनका मुअन्नस बना लेते हैं, अल लगा हाँ जी, लेते हैं, मस्दर के साथ कुछ नहीं लगेगा, मस्दर एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। उसमें चेंजेस नहीं आती। अब ये देखें क्विकली, अब हमने सारे जो है चारों टेबल का ये हमने शॉर्ट टेबल्स बना लिए हैं। अब इसको कोई रिवाइज कराए जी, डॉक्टर समीना करवाइए। सॉरी जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातहा उसने खोला, यफ्तहू वो खोलता है, इफ्ताह खोल, फाते खोलने वाला, मफ्तूह जिसको खोला गया, फतहुन खोलना, नसारा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, उनसुर मदद कर, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, नसर मदद करना, दारबा उसने मारा, यदरिबू वो मारता है या मारेगा, इद्रिब मार, दारिब मारने वाला, मदरूब जिसको मारा गया, दरब मारना, समिया उसने सुना, यस्मऊ वो सुनता है या सुनेगा, इस्मा सुन, सामे सुनने वाला, मसमून जिसको सुना गया, समा सुनना, सम एक्चुअली समउन हाँ जी, एंड में कुछ नहीं डला हुआ तो इसका अंदर यहाँ तनवीन है, तो हम फतहुन नसरुन, नसर भी पढ़ लें लेकिन कोई भी तनवीन इनके ऊपर आ सकती है। तो ये हमारे क्या बन गए, हमारे शॉर्ट टेबल्स बन गए, ठीक है। अब जी एक और छोटी सी बात देखिए, जैसे अगर मैं आपको कहती हूँ कि हल नसरता जायदन, कि क्या आपने जैद को मारा है, सॉरी जैद की मदद की है, तो अब अगर जैद की जगह हम हु लगा सकते हैं ना, कि आपने उसकी मदद की है, जमीर लगा सकते हैं ना किसी के नाम की जगह से। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि फेल के साथ भी बाज दफा अटैच जमाइज लग जाते हैं किसी के नाम की जगह पे। हल नसरता जैदुन अगर होता तो उसकी जगह हम हल नसर तो हु भी लगा सकते हैं, कि क्या आपने उसकी मदद की। तो जवाब क्या होगा, नाम नसर तो हु, जी हाँ मैंने उसकी मदद की, ठीक है। फिर क्या तो आपने उसने उन मदद की, जी उसने रैत की मदद की, जी नहीं नसर 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 टू उसने नसर देखो तो नसरता हुआ ना, उस तो ना हुआ,
नसरता है, मैम हुआ नहीं है, हुआ नसर नहीं, हुआ नसरहू नहीं है ना, नसरहू नहीं है, हु को अगर निकाल दे तो नसरता है। नसरता क्या मतलब होता है? अच्छा आपने मदद नसरता, की। अच्छा हाँ, आप नसरता आपने है, नसरता हूँ, नसरता ये देखिए अलहदा से लिखा है, नसरता हूँ। इसको इन करवाएं इनकी बोलचाल दो लोग, सिर्फ इसमें ये फर्क है कि उन्होंने नसर तुमहू जो है इसको कर दिया नसर तुमहू की जगह, उनसे पढ़ा नहीं जा रहा था अरबियों से, तो नसर तुमहू कर दिया, इसको चेंज, बाकी उसी तरह से ही है। जैसे नसर ना हूँ देखें, नसर तू, ता का जवाब तू से देते हैं हम, नसरता का जवाब नसर तू, सिर्फ जैदुन की जगह हमने यहाँ पे हु लगा दिया। इसमें ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बताई है। इसी तरह से हल तंसुरुहु, क्या आप इसका क्या तर्जमा करेंगे? क्या आपने क्या उसकी आप मदद उसकी की? आप उसकी मदद करते हैं? अब ये मुदारे करते आ हैं, गया ना, करते हैं। उसने कहा करते जी हैं। हाँ मैं उसकी मदद करता हूँ। क्या आप सब उसकी मदद करते हैं? जी हाँ हम सब उसकी मदद करते हैं। ये सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बताई हुई है कि उनसुर हु, मतलब उसकी इसमें मदद करो। फाल और देखो उसकी इसमें मदद मफूल करो, और उसकी मदद करो, हुक्म दे रहे हैं उसकी मदद करो। वो कहता है अंसरू हूँ, मैं उसकी मदद करता हूँ, अंसरू हूँ उन सब की मदद करो, नंसरू हम सब उसकी मदद करते हैं। सिर्फ नाम की तो जगह मैम ये हु पिछले लगा। वाले में, जी एक्सक्यूज मी जी मैम, जी ये जी तन शुरू हु में ये मैम इसका मतलब है कि फाइल और मफूल दोनों इकट्ठे हैं। तन शुरू हु देखें के आप और हु जी, उसकी मदद दोनों इकट्ठे हैं हु ना। जो है यहाँ नाम की जगह हु लगा दिया, बस ये फर्क जी जी, हमने तो जनरली वही ना हम यहाँ लिखा ना, फाइल। ऊपर लिखा ना जैद की जगह हु का इस्तेमाल कर दिया, जी बस जी ये फर्क है। बस ये इतनी सी, क्योंकि एक आध हो सकता है इसमें से भी कोई सवाल आ जाए, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो ये क्विकली कोई करवाना चाहता है क्योंकि टाइम जो है वो पूरा हो गया, फिर हम उसके बाद दुआ करते हैं। दो लोग करवा दें थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस। जी डॉक्टर समीना के साथ और कौन करवाएगा? जी दूसरा पार्टिसिपेंट कौन है? जी जी तस्कीन आप करवा दें, तस्कीन सवाल कीजिए और डॉक्टर समीना आप जवाब दीजिए। हल नसरता हु, दो इशारे आ जाते हैं ना जी। नाम नसरतु हु, नाम नसरतु, अब ये देखिए ये नसरतु हु, हल नसरतुमुहु, नाम नसर ना हु, नसरना हु, बस सिर्फ वो नाम की जगह उन्होंने यानी हु लगा दिया और कि हम कुछ नहीं। मदद करते हैं आ जाएगा, ओ हाँ आपकी जी, जगह हाँ हम आ जाएगा। जी, हम उसे हाँ जी। अब मुदारे के भी कर लें। हल तंसुरु हु, नाम नाम अनसुरु हु, अंसुरु हु, ठीक है। हल तंसुरूना हु, तो ये तंसुरूना का ये नाम इशारा करेंगे, नंसुरू ना हु, नंसुरू, अनसुरु हु। नंसुरू हु। तो बस ये हमने ज़हन में रखनी है। फिर हम कहते हैं जैसे हमने कहा उनसुर मदद कर, उनसुर हु उसकी मदद करो, अंसुरु हु मैं उसकी मदद करता हूँ, उनसुरु हु आप सब उसकी मदद करें, मदद करो, करो कहेंगे ना जमा को, तो वो नंसुरु हु हम उसकी मदद करते आप हैं। सब उसकी बस मदद ये करते छोटी सी हैं। कॉन्सेप्ट है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने अब 41,111 बार आने वाले अल्फाज की उसी वन में माशाल्लाह सीख रही हैं। ये भी आपका स्टार्ट है, अब आगे ने आपने और स्टेप्स चढ़ते जाना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्विज। ये अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व आमीन सुम्मा रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमीन जज़ाक सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, माशाल्लाह काफी अच्छी रिवीजन करवा दी आपने। जी, कोई क्विज, कोई मसला, कोई क्वेश्चन है तो बता दें। जी, कोई किसी किस्म का सवाल है? सर ये जो होमवर्क्स हैं ये सारे कब तक कंप्लीट करवाने हैं, जमा करवाने हैं? ये होमवर्क ये बस आजकल में खत्म हो जाएंगे, जैसे क्विज होगा तो हर चीज खत्म फिनिश हो जाती है ना, फिर हमने रिजल्ट कंपाइल करना होता नहीं आपने 18 तारीख बताई थी ना, तो मतलब होमवर्क भी वो, और इस पे जो होमवर्क आते हैं वो व्हाट्सएप में, वो है। भी मैंने सारे उसी 16 दिन पूरे बताई हो थी, जाए? और उसकी वर्क वर्क बुक की कल की डेट है, वर्क बुक की तो कल की डेट है, इसलिए आप 18 तक कर लें, कोई मसला नहीं है। सर आपने 18 कही थी। ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं। सर वर्कबुक भी अच्छा 18 तक कर लें फिर।
चलें कर लें, 18 तक कर लें, वैसे काफी वर्कबुक आ गई मेरे पास ना। तो सर ये आपके नंबर पे भिजवानी है ना हमने, जो आपका प्राइवेट वो पर्सनल नंबर है? चाहे नंबर पे भिजवा दें, वैसे मैंने मेल एड्रेस दिया था, दोबारा मैं ग्रुप में लिख दूंगा मेल एड्रेस। ठीक है सर, थैंक यू। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलें जी, ये थोड़ा सा ना आपको तसद्दुक है। मेल कर दी थी अपनी वर्कबुक ना। जी सिस्टर, मैंने अपनी वर्कबुक कर दी थी मेल आपको, तो वो मिल गई है? कुछ पता नहीं जी चला जी अभी। जी, ठीक है, ठीक, मिल गई। मैं और आपको सर ये हमने यही कहा था ना कि पीडीएफ बनाकर भेजनी है इसकी ना? जी 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 बिल्कुल, पीडीएफ ही भिजवानी है। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तसद्दुक है जी फॉर सस्टेनेबल लिविंग, ये हमने एक इसको स्टार्ट किया हुआ है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक क़याम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो खुसूसी इरशादात की रोशनी में प्रमाण चढ़ा है। हजरत अनस बिन मालिक की बयान करदा एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़रूरतमंद जो साइल है उसको रोज़ी कमाने की अमली तरबियत और तालीम करते हुए कहा कि तुम्हारे लिए इससे बेहतर है कि तुम रोज़े क़यामत यानी कि अपने माथे पर कोई दाग लिए हो, और एक और हदीस के मुताबिक है कि देने वाला हाथ जो है ना, ऊपर वाला हाथ, वो बेहतर होता है। तो एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह बैठे हुए थे, कोई शख्स आया, उसने इस तरह सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ रवायत के अंदर आता है कि उसको एक रस्सी लेकर दी कि जंगल में जाओ, लकड़ियां वगैरह इकट्ठी करो और इसे अपने बच्चों का रोजी रिज़्क कमाओ। बाज रवायत के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्हाड़ा लेकर दिया। तो उसी चीज को मद्देनजर नजर रखते हुए भी हमने एक थोड़ा सा सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसके हदीस के मुताबिक जी, इसके मकसद क्या है जी? इस तंजीम का मकसद माशी इमदाद के जरिए माशरे के माली तौर पर इंतहाई फंसे हुए तबकात को मुनासिब कमाई के मौके फराहम करना। अब इसमें होता क्या है जी कि हम इसको रकूम को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। रकूम तो कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, वो होती है 1000 फॉर द 1 ईयर। अगर आप इसके रुकन बनते, एक व्हाट्सएप के में ग्रुप बना हुआ है, वहां पे लोग पैसे उसको भिजवा देते हैं, जो उसमें अकाउंट दे दिया जाता है, तो उसमें से आप ही लोग किसी जरूरतमंद अफराद की निशानदेही करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, आसान और काबिल इज्जत तरीके से रकम की उसको फ्राहम कर देते हैं, उसके अकाउंट में, जायज अकाउंट में, किसी चीज में उसको हम रकम उसको ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, अब जो शख्स उसको रेफर कर रहा होता है, उसका काम होता है उसको देखे कि उस तक रकम पहुंच गई है क्या, वो ये कोई कारोबार, कोई छोटा सा कारोबार जो है ना उसको वो स्टार्ट कर सके। मसलन किसी को हम छोटी सी रेडी लगा कर दे सकते हैं। अभी हमने रिसेंटली, बल्कि एक दफा मेरे साथ ये हुआ भी है कि मैं जा रहा था तो एक रिक्शे वाले को मैंने देखा, ये हमने भी किया हुआ है, उसकी दोनों टांगे नहीं थी, माजूर था वो शख्स। अच्छा, वो शख्स दोनों टांगों से माजूर था। अब उसका जो सिस्टम था, आपने रिक्शा अगर देखा हो तो वो सारा उसके हाथ में, बाकी ब्रेक और क्लच वगैरह जो है उसकी पाँव में होते हैं, तो उसने अपना सारा सिस्टम हाथ में किया हुआ था, यानी हाथ में उसका गियर लग रहे होते थे, वहीं पर उसकी ब्रेक्स वगैरह लग रही होती थी। तो ऐसे लोगों को देखिए, बहुत से लोग आपको रेडियो पर मांगते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसे लोगों के साथ अगर आपको सफर करना पड़े, किसी रिक्शे में, कोई टैक्सी में कोई ऐसा कोई माजूर हो, तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा अप्रिशिएट करें। इसी तरह अगर आप किसी माजूर को देखते हैं कि फ्रूट की रेडी लगाई हुई है, या उसने कोई बुजुर्ग आदमी है, उसने फ्रूट की रेडी लगाई है, तो उससे कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा चीजें ले, उसको अप्रिशिएट करें। हम लोग क्या करते हैं, उनके साथ ही ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग कर रहे होते हैं। ओवरऑल बार्गेनिंग अपनी जगह पे, लेकिन कोशिश करें कि ऐसे शख्स से ही आप उसको चीजें परचेज करनी है। अच्छा, ये जो तंजीम का थोड़ा सा तरीका है कि इब्तदाई ये तंजीम व्हाट्सएप ग्रुप के बुनियादी काम करती है। एक ग्रुप में कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा हम 99 अरकान इसमें रखते हैं। अरकान की तादाद मंदिर शराइत पर ताहियात कोशिश की जाती है कि 1000 रुपया हरमा जमा करवाए, कम से कम 12 मंथ तक। ग्रुप रुकन बनने के बाद कम से कम एक नया ग्रुप, बाद में अगर वो हो सके तो अपना एक नया ग्रुप स्टार्ट कर ले। तमाम तंजीमी सरगर्मियों में शमूलियत करना, यानी कि जो काम हो रहे होंगे उसके अंदर आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना है। मसलन अगर कोई शख्स, कोई बहन, कोई सिस्टर, कोई भाई ये कहता है कि ये फलां शख्स है, उसके हम आईडी कार्ड की कॉपी लेते हैं कि जिसको ये इसको फलां मसला है, और ये कोई सिस्टर है, कोई मशीन, सिलाई मशीन लेना चाह रही है, वही करना चाह रही है, तो बाकी लोग भी उसको एक जो है ना उसकी
वेरिफिकेशन के लिए हमने एक बंदा रखा होता है कि ताकि उसकी वेरीफाई कर सके कि वाकई उसको ये ज़रूरत है या नहीं, तो बाकी लोग भी उसकी तस्दीक करें। तो ये ग्रुप का जो नंबर है उसका बेसिकली क्या होता है, पहला हरफ टी तसद्दुक, अगले 3 हरफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी या लाहौर जहाँ के भी होंगे, बाकी इस्लामी मुल्क। ये खैर इसका जब आप लोग नया ग्रुप बनाएंगे उस रेफरेंस से ये इसका पूरा एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। रकूम का इकट्ठा करना, तमाम अरकान हर माह की 10 तारीख तक अपनी रकम मोबाइल के जरिए, बैंक के जरिए फिनांस सेक्रेटरी को भिजवा देते हैं, और फिनांस सेक्रेटरी जब जरूरत पड़े तो उसके ऑर्डर के लिए जवाब देता है। पूरी एक लिस्ट बना लेता है, उसके अंदर नाम लिख दिए जाते हैं कि फलां सिस्टर ब्रदर ने 1000 दिए हैं। बाद लोग क्या करते हैं, अपनी फैमिली के अंदर से बहुत से लोगों दे देते हैं। अगर आप किसी लेकिन ना बेकारी को देते हैं, 10 रुपए दे देते हैं, 2-3 बेकारियों को देते हैं तो 30 रुपए पर डे देते हैं, तकरीबन 1000 ये भी बन जाते हैं। इसमें क्या होता है आपको कि जमा शुदा जो रकम है वो तकरीबन 20,000, अब तो हमने 50,000 कर दी है। वो किसी एक जो रुकन है, जो लोग कहते हैं कि जी फलां को भिजवा दे, उसको हम उसको भिजवा देते हैं ताकि वो छोटा अपना काम स्टार्ट कर सके। जिस तरह सिलाई मशीन आजकल 35-37,000 की मिल रही है, तो उसको हम सिलाई मशीन लेके दे देते हैं। ग्रुप के अरकान हर माह की 5 तारीख तक जरूरतमंद की निशानदेही भी कर देते हैं। एक रुकन एक माह में मतलब ज्यादा, और साल में ज्यादा 3 अफराद की निशानदेही कर सकता है। दिए गए नामों की बुनियाद पर दरखास्तें हर माह की 10 तारीख तक वसूल होती हैं। कोई भी शख्स है, कोई भी हमारा मेंबर जो है वो 10 तारीख तक कह देता है। हम कोशिश करते हैं कि 10 तारीख तक पैसे इकट्ठे करके उसको 20 तारीख तक लाजमी भिजवा दें, और वो ताकि वो अपनी उसकी ज़रूरत को पूरा कर सके। इसके लिए यह है कि दरख्वास्त के साथ दरख्वास्त गुजार के कौमी शनाख्ती कार्ड की कापी, मोबाइल नंबर, मनसूबा, रुकन तसद्दु का सिफारशी बयान, यानी कि जो हमारा रुकन होगा वो बताएगा कि जी हाँ जी ये वाकई ही रकम फलां उसमें कारोबार में हो रही है। तो हर माह की 15 तारीख तक जांच पड़ताल के अमल के बाद हम कोशिश करते हैं कि 20 तारीख तक रकम जारी कर दें। ये इसका तसद्दुक का इंतजामी ढांचा है। तसद्दुक इंतजाम में 9 तकरीबन है, सरपरस्ती आला, सदर, जनरल सेक्रेटरी, फिनांस सेक्रेटरी, मशीर आना, माहिरीन जांच पड़ताल, तहरीकात। ये आप इसका हिस्सा बन सकते हैं और 1 साल के लिए आप इसका पार्टिसिपेट होंगे। यानी कि अगर आप जनरल सेक्रेटरी, फिनांस सेक्रेटरी या कोई भी ओहदा लेते हैं, वो 1 साल के लिए आपका वैलिड होगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम अगर चेंज करना चाहें या वो जाना चाहें तो इसको हम रिप्लेस भी कर लेते हैं। ये देखिए हमने ये सिलाई मशीन और नीचे वाली ये लेटेस्ट मशीन, और इस तरह ये हमारे भाई हैं उनको हमने, ये मौलाना साहब हैं उनको ये हमने साइकिल वगैरह और उनको एक केमिकल का उन्होंने कुछ ये काम स्टार्ट किया हुआ था, इनको हम लेके दिए। या उनकी आवाज भी आ रही है। और ये साइकिल लेके ये तो इस तरीके से अब इसका क्या है जी, आपने 1000 रुपया दिया, आप ज्यादा भी दे सकते हैं लेकिन मिनिमम हमने इसके आपको 10 फायदे। सदका करने का स्वाब, आपने सदका कर दिया, उसका स्वाब होगा। सदका जारिया बन जाएगा, मुसलसल की जाने वाली नेकी का स्वाब। इज्तमाई नेकी के स्वाब में माली मदद करने का स्वाब, रोजगार दिलवाने का स्वाब, खाना खिलाने का स्वाब। जाहिर है जब वो अपना रोजगार कमाएगा, अपने बीवी बच्चों को खाना खिलाएगा तो उसका भी आपको स्वाब मिल रहा होगा। पूरे खानदान के लिए एक रिस्क का बायस बनने का स्वाब, खैर के कामों में हिस्सा लेने का स्वाब, मुनज़्ज़म तरीके से नेकी, यानी कि हम बड़े खुफिया तौर पे देखें और किसी को तो नहीं पता होगा, ये हमें 2-3 लोगों को पता होगा कि फलां शख्स को, बल्कि हो सकता है मुझे भी ना पता हो ये कौन शख्स है ना। जाहिर है कि आप में से कोई बता रहा होगा, ये जो भी बता रहा होगा कि फलां शख्स को हमने पैसे देने हैं, तो ये देखिए मुनज़्ज़म तरीके से हम उसको देते हैं। तो बहरहाल आपके इसके अंदर कमेंट सजेशन, मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि कोई हमारी बहन या कोई ऐसा स्टूडेंट अपने आप पे बोझ ना समझे, जो इजीली दे सकते हैं वो इस जो हमारी तसद्दुक है उसका रुकन बने। ठीक है जी, तो इसके बारे में आप कमेंट्स कर सकते हैं, कोई बातचीत करें जी। ब्रदर बाबर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैंने ये आपसे डिस्कस किया था, तो इसके लिए क्या मतलब एक ग्रुप बना हुआ है या जिसमें मतलब कोई अकाउंट नंबर क्या करना है, मतलब ये डिटेल्स वगैरह हमें नहीं पता, तो आप काइंडली ये तो बता दें कि ये कहाँ मतलब करने हैं और किस तरीके से है, मंथली तौर पे जो कंट्रीब्यूट करना होगा क्या वो किस तरीके से है, और उसकी सर्टिफिकेशन, मतलब कि भाई अगर आप बताना चाहें कि भाई यार ये वाकई हमें रिसीव हो गए हैं, तो वो फिर आप देखेंगे या वो बंदा देखेगा जो ये कर रहा होगा? जी ब्रदर आप क्या करते हैं? मैं सर एयरपोर्ट पे होता हूँ, एविएशन में। नहीं, कौन सी जगह पे? मुल्तान एयरपोर्ट पे। अच्छा अच्छा,
ٹھیک ہو گیا. اچھا بیسیکلی تو ابھی تک تو میں ہی میرے پاس ہی کلیکٹ ہو رہے ہیں. میرا جو یہ نمبر ہے نیچے دیا ہوا ہے اس کے اندر پیسے کلیکٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم آپ میں سے کوئی رکن کہتا ہے جی فلاں شخص کو فلاں چیز کو اس کو پیسے دے دیے جائے تو ہم اس کو پیسے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں پراپر ایک طریقے سے ایک وے سے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا میں انشاءاللہ گروپ میں آپ کو شیئر کر دوں گا. یہ نمبر میرا دیا ہوا ہے. آپ لوگوں میں سے جو اس کو کرنا چاہے وہ آپ نے مجھے میسج کرنا ہے تصدق کو لکھ کر اپنا نام, تاکہ میں اس گروپ میں تب ایڈ کروں گا, ادروائز ہم یہ گروپ میں ایڈ نہیں کرتے. جی سسٹر صفت آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی سب جو پارٹیسپینٹس ہیں کہ میں بھی اس میں آلریڈی شامل ہوں, اور بڑا اچھا یہ بات ہے دیکھیے کوئی پیسے مانگنے آتا ہے اس کو آپ چند ہزار دے دیتے ہیں, وہ پھر کچھ دنوں بعد پھر دوبارہ مانگنے آئیں گے, پھر مانگنے آ جائیں گے. ایک تو ان کو ہر بار مانگنا پڑتا ہے, لیکن اس میں طریقہ یہ ہے کہ سب کے پیسے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں, ان کو ایک روزگار فراہم ہو جاتا ہے, اور وہ بجائے اس کے کہ وہ بار بار مانگیں گے وہ اپنے ایک روزی کمانا شروع کر دیتے ہیں. اور جیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنے والا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ کسی کو ایسا کریں کہ روزگار دیں. میں نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کو ایک دفعہ جن کو پیسے دے دو وہ بار بار مانگتے رہتے ہیں, لیکن اس طرح سے ان کو روزگار پرووائڈ کر دیتے ہیں جو بھی. اور آپ میں سے ممبروں میں سے ہی پلان ہم نے چوز کرنا ہے. میں کسی کا نشاندہی کر دوں کہ یہ جی خاتون ہے, بیوہ ہے, بچے ہیں چھوٹے, وہ کہتے ہیں مجھے سلائی آتی ہے, مجھے مشین لے دیں, یا کسی نے کہا میں چھوٹی سی کینٹین اسکول میں چلانی ہے, تو یہ 50,000 تک بھی ہیں پیسے جو دے دیتے ہیں. تو اس طرح سے بہت مطلب اچھا چل رہا ہے. دوسرا کوئی پوچھا تھا کہ جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم نے پیسے بھیجے ہیں. جب آپ شامل ہوں گے گروپ میں تو آپ کو ایک واٹس ایپ گروپ میں رکھا, جب پیسے بھیجیں گے بتائیں گے جو فائنانس سیکٹری ہوگا کہ جی آپ کے پیسے مل گئے ہیں, وہ ہر چیز آپ کو بتائی جائے گی. اس میں کوئی ایسا ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی. ایک دفعہ میں نے کہیں کسی دوسرے طریقے سے بھیجے تھے, نمبر ٹھیک نہیں تھا, وہ نہیں پہنچے, لیکن ٹھیک نمبر پہ جب ہم بھیجتے ہیں اکاؤنٹ نمبر دیا ہوتا ہے, سب کچھ دیا ہوتا ہے, تو وہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو بڑا فیئر طریقے سے خود ہی لوگوں نے ممبروں نے ہی مینیج کرنا ہے. دیکھیں کوئی اور مینیج نہیں کر رہا, لیکن دوسرے بندے کی جس کو دیتے ہیں اس کی بڑی عزت رہ جاتی, اس کو نہیں پتا, اس کی بس ایک دفعہ مدد ہو گئی, اور پھر جو ممبر اس کا نشاندہی کرتے پھر آپ دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ واقعی کاروبار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب میں نے صرف اس لیے کہا تھا کہ آیا اگر میں نے ٹرانسفر کیے اور جی جی وہ بالکل ملے نہیں وہ بتائیں گے. ہاں جی یہ آپ صحیح آپ نے پوچھا, یہ اگر آپ نے ممبر شپ لے لیں گے نا تو پھر ایک گروپ بنا ہوگا جس میں آپ کو شامل کریں گے تصدقوں کے گروپ میں. پھر اس میں آپ کو ہر انفارمیشن, پیسے آپ کے پہنچ گئے تو وہ پھر لسٹ اس میں آ جائے گی کہ اس مہینے کے اس کے پیسے آ گئے, اس کے نہیں آئے. وہ سب کچھ وہ سارا ریگولرلی چلتا ہے. پھر فرض کیا آپ ہی کسی کی نشاندہی کر دیتے ہیں کہ جی یہ بندہ یہ کام کرنا چاہتا ہے, وہ سارا اس کا شناختی کارڈ اس کا سارا آپ پتہ کریں گے, اور پھر بعد میں بھی آپ فالو کریں گے کہ اس نے ہاں یہ کام کیا, کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا یہ کام. تو ممبرز ہی پوائنٹ آؤٹ کریں گے, ممبرز میں سے ہی وہ ان کی نشاندہی بھی کریں گے. پھر ظاہر ہے ایک ہم ٹیم بناتے ہیں جو اس کو کنفرم بھی کرتی ہے, اور بعد میں آپ فالو اپ بھی کرتے ہیں کہ ہاں وہ وقت اس نے کام شروع کر دیا. تو اس طرح سے بڑا اچھا طریقہ ہے پیسے دینے کا. اور مطلب ویسے بھی دیتے رہتے ہیں ہم, تو یہ ماں باپ کے نام پہ آپ ہر مہینے دے دیتے ہیں کہ ان کو صدقہ جاریہ ان کے نام کا چلتا رہے. تو اس طرح سے بڑی جو بھی دے سکے, مطلب اب جیسے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ خود نہیں, ان کے گھر میں کوئی دینا چاہے, پیرنٹس میں سے کوئی بھائی کوئی, تو کسی کو بھی آپ شامل کروا سکتے ہیں. اگر آپ خود نہیں شامل ہونا چاہتے کوئی پارٹیسپینٹس میں تو کسی کو بھی شامل کرا سکتے ہیں. کیوں اجاز بھائی ایسی بات ہے نا؟ ایسے ہی میں جی ڈاکٹر صاحب ایک منٹ. اچھا بابر بھائی ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے جس وقت پیسے بھجواتے ہیں نا تو آپ کے پاس پروف آتا ہے, آپ کے پاس رسید آتی ہے, وہ آپ نے اس گروپ میں سینڈ کرنی ہوتی ہے. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, کچھ بھی لے لیں, آپ نے وہ گروپ کے اندر سینڈ کرنی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے یہ پیسے آ گئے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے 10 تاریخ کو اس کی پوری کمپلیٹ لسٹ بن جاتی ہے کہ اس شخص کے پیسے آ گئے ہیں. مثلا ہمارے پاس 10 یا 15 یا 20 50 لوگ ہیں, ان کو سارے کیا آ جائے گا یہ پیسے ان کے پاس ہمارے پاس آ گئے ہیں, ٹوٹل ہمارے پاس اماؤنٹ یہ ہوگی ہے. پھر اس پہلے میں سجیسٹ کر دیا جاتا ہے, مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ 4 لوگ وہ کر دیں, تو فرسٹ کم فرسٹ سرو ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ماہ میں کوئی بھی نہیں کہتا کہ جی کسی کو شخص کا ضرورت ہے یہ یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پورا فیئر ہو کے کام چل رہا ہوتا ہے. بلکہ میں کوشش کروں گا کہ آپ میں سے ہی کوئی شخص ہمارا سیکٹری بن جائے, اور ابھی ہمارے پاس کافی عہدے خالی ہیں. ٹھیک ہے بابر بھائی؟ نہیں جی تھینک یو سر. میں آپ کو میسج کرتا ہوں, اور دوسرا جو ہے نا وہ یہ مزید انشاءاللہ ڈسکس ہوتی رہے گی اس میں تصدق میں.
तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह हमारा तो यही पर्पस है कि आप जैसे नेक लोगों के साथ मिलकर नेक काम करेंगे और उसका सर फायदा है बिल्कुल। जी जी। अभी मैं आपकी फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमारा दूसरा ग्रुप चल रहा है, दूसरा, पहला ग्रुप फुल हुआ है, दूसरे ग्रुप में इंशाल्लाह हम लोग चल पड़े हैं, तो इंशाल्लाह भी इसी तरह ही करेंगे। जब हमने स्टार्ट किया तो यकीन करो बड़ी बहुत मुश्किल हुई हमें, जाहिर है लोग थोड़े से, फिर हमने 2 माह इकट्ठे करके पैसे बजवाए, फिर इस तरह करते करते अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज्यादा पैसे हो जाते कि हमारे पास नहीं आते। वो ये सूरत हाल होती जा रही है कि हमारे ग्रुप वालों को भी नहीं पता होता हमने किसको पैसे देने हैं, कौन को नहीं है, कौन नहीं है। और इतना फेयर होता है, एक भाई ने हमारे ने वो चीजें लेके दी। डॉक्टर साहब क्या लेके दी थी जो उन्होंने कहा जी कि मैं आगे नहीं कर सका? कोई है आपको याद? मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो भी कोई सामान था उन्होंने वापस कर दिया, उन्होंने कहा मैंने नहीं कंटिन्यू किया, उस बंदे ने भी वापस कर दिया, वो किसी दूसरे बंदे को दिया। हाँ जी, मतलब दूसरे को इतने दे। वो, हाँ, वो दूसरे को बंदे को दे दिया। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कंटिन्यू कर रहा, तो ये चीजें सामान आपने दिया था, उन्होंने वापस कर दिया, वो किसी दूसरे की उसी से मदद कर दी। हाँ जी, तो हर हालांकि चीज कराची फेयर में थे तरीके वो से। लोग, कराची में थे ना वो जिन्होंने किया हुआ था, जी ताहिर जी, भाई हाँ थे मेरे हाँ। लेकिन ये है कि सब फेयर चलता है, इसलिए हमें तो बड़ी तसल्ली है कि बड़ी अच्छी बात है। देखिए आप रोजगार फराहम कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो 10 फायदे जो अभी ब्रदर एजाज ने गिनवाए हैं, वो वाकई मतलब 10 गुना आपको सवाब मिल रहा है एक की जगह। जी जी बिल्कुल वो बिल्कुल डॉक्टर साहब। वो जी कहते हैं ना, जी डॉक्टर समीना साहब कुछ। जी एजाज भाई, मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरे भाई ने, मुझसे छोटा भाई है, वो भी, उसने भी इसी तरह का एक ग्रुप बनाया हुआ है, और वो जर्मनी में होता है। और वहाँ उसने और उसके फ्रेंड्स ने मिलके, तो पाकिस्तान में मतलब उसके जो फ्रेंड्स हैं वो वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप वो कंट्रोल करता है, और उसके जरिए उसने ना इसी तरह के पैसे जमा करके वो लोग जो जो हैं जरूरतमंद खानदान का जो भी बताता है, तो उसके जो भी, इसी तरह किसी को रेडी लगवा दी, किसी को दुकान खुलवा दी, किसी के कपड़े की दुकान, इस तरह करके ना उसने भी काफी सारे, माशाल्लाह, वो भी 2-3 साल से ज्यादा हो गए हैं उसको ये काम करते हुए। तो उसका भी ग्रुप बना हुआ है एहसान के नाम से, तो वो भी यही काम करता है। चलिए, अच्छी बात है, तो ये तो मैं भी बड़ी अच्छी बात, उस बड़ी ग्रुप में खुशी हुई शामिल हमें। हूँ। जी, ये बड़ी खुशी ये हुई। सब नेट काम नहीं कर रहा, मैं भी शामिल होना चाहती हूँ लेकिन पता नहीं चल रहा, रुक रुक के चला ना, ये मुझे समझ नहीं आई इस बात की। जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? इसकी नहीं, समझ मैं नहीं भी आपको? शामिल होना चाहती हूँ मदद के लिए। हाँ जी। अच्छा, इसका तो सिस्टर प्रोसीजर ये है कि आपकी ना, हमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप मैसेज लिखें, तसद्दुक़ लिख लें, या लिख दें जी कि मैं इस ग्रुप में शामिल होना चाहिए, जो नंबर दिया हुआ है ना इसके ऊपर। ठीक है, हम फोर्सफुली किसी को नहीं कहते। जब आपकी हमारे पास आ जाएगी, फिर हम आपको ग्रुप में डाल देंगे और आपको तरीकाकार बता देंगे कि इस तरीके से आपने, अगर इसी माह से शामिल होना चाह रहे हैं, वरना सितंबर से आप पैसे भिजवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये मैंडेटरी नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10-10 लोग इकट्ठे कर लिए हैं। वो 10 लोगों का अपना, आप अपनी फैमिली में देख लें, आपके कोई हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, या कोई आगे पीछे लोग हैं, उनके भी आप पैसे इकट्ठे करके भिजवा सकते हैं। जी ठीक है ये सिस्टर, आज ये ना सारा, ये सारा जो लेसन है ना, रुक 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 के चला सारा ये नेट, जी तो जी। इसलिए समझ नहीं आई थी, मैंने इसलिए आपको कहा। हाँ जी। अच्छा, ये मैं वैसे जो है ना, ये जो सारा मैंने बताया, ये इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, वहां से आप पढ़ भी सकते हैं। लेकिन मेरी एक, अच्छा, मेरी यहाँ पे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। जी सिस्टर नसीम, आप बोले, फिर मैं बताता हूँ। सर मैं भी सितंबर से शामिल होना चाह रही हूँ, तो ये जो आपने नंबर दिया हुआ है इस पे मैं व्हाट्सएप कर दूं, फिर आप मुझे सारा डिटेल भेजेंगे, अकाउंट नंबर वगैरह जिसमें पैसे ट्रांसफर करने हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें नाम अपना। हालांकि मुझे पता है आपका ठीक, नाम क्या है, मुझे यहाँ पे शो ठीक है, भी हो रहा ठीक, है, लेकिन जरा बस काइंडली जरा ये ठीक है, बेहतर होता है कि आपकी एक विलिंग आ ठीक है जाती है। सर, ठीक है सर, मैं फिर सितंबर से इंशाल्लाह शामिल होंगी। जी। ये सिस्टर गैलेक्सी A02, आपका नाम क्या है सिस्टर, जो गैलेक्सी के नाम से है? सिस्टर अगर आप काइंडली अपना नाम बता दें तो